وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ سالم بن عبد الله بن سمين الحضرمي وإلى روح الحبيب أحمد بن عمر الشاطري وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat. Begitu juga segenap DKM Masjid Nurul Yaqin yang diketuai oleh Bapak Haji Nur Khalik dan jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan sehat wal afiat dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengarahkan masjid ini makin makmur dengan kegiatan ibadah yang kita harapkan nanti masjid ini akan berubah menjadi safinah, perahu yang membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih dengan kitab Nailur Raja.
syarah dari kitab Safinatun Najah. Terakhir pembahasan kita mengenai a'dzarus shalah, uzur-uzurnya salat, ya. Uzur salat maksudnya alasan yang membolehkan orang salat di luar waktu tanpa dosa. Nah, itu ya. Sebenarnya nggak boleh ngerjain salat di luar waktu, cuma ada beberapa alasan yang menyebabkan orang ini tidak berdosa mengerjakan salat di luar waktu. Kemarin udah kita bahas 4 tuh ya. Yang pertama naum, tidur dengan syarat-syaratnya. Yang kedua nisyan, lupa dengan syarat-syaratnya. Yang ketiga menjamak salat, jamak takdim atau jamak takhir, ya. Yang keempat ikrah, terpaksa atau dipaksa dengan syarat-syaratnya, ya. Kalau lupa syarat-syaratnya, lihat di YouTube, di channel YouTube, ya. Atau DKM Masjid itu ada Facebooknya, ya. Nah, sekarang pembahasan kita adalah bab baru tentang syurutus shalah tsamaniyatun, ya. Dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faslun syurutus shalah. Syarat-syaratnya salat. Nah, syarat salat ini ada 2 macam. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Beda ya. Kalau syarat wajib, kapan orang wajib salat, ini maksudnya. Kalau ada syarat-syarat ini berarti wajib salat. Kalau syarat sah, kapan salatnya itu sah? Nah, kalau memenuhi syarat. Kita bahas dulu tentang syarat wajib. Kapan orang wajib sholat? Ada berapa syarat wajibnya? Fasittatun, ada 6. Syarat wajib sholat ada 6. Berarti kalau 6 syarat ini tidak terpenuhi, maka orang itu nggak wajib sholat. Jadi harus ada 6-6-nya nih. Kurang 1 saja nggak wajib sholat. Ya, yang pertama al-Islam, harus beragama Islam. Artinya kalau orang non-muslim, orang kafir, dia nggak wajib sholat. Makanya kalau ada orang kafir masuk Islam, nggak dituntut mengqadha sholat waktu dia kafir, enggak. Umur 50 tahun masuk Islam, berarti dari umur 15 dia balik Ustaz, sampai umur 50 begitu masuk Islam suruh qadha, enggak wajib qadha, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Lihat nih indahnya Islam. Katakan kepada orang-orang kafir, in yantahu, kalau dia berhenti dari kekafirannya, maksudnya masuk agama Islam, ya. Ente berhenti dari kafir masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampunin bagi mereka dosa-dosa yang sudah mereka kerjakan dulu. Masya Allah. Udah berzina misalnya, udah mabok, udah judi waktu zaman kafir, masuk Islam diampunin semua itu. Makanya waktu itu di kitab Nuzhatul Majalis itu ada cerita bahwasannya ada orang Majusi. Orang Majusi ini punya anak kecil, ya, punya anak kecil. Lalu di siang hari di bulan Ramadan, anaknya orang Majusi ini, anak kecil, makan, ya, di depan orang Islam, ya. Kita kan kalau ngeliat anak kecil makan siang-siang, ya wajar lah, anak kecil namanya, nggak ngerti apa-apa. Tapi beda nih sama orang Majusi ini. Itu makanan diambil sama bapaknya, dipukul tuh anaknya, ya. Kata bapaknya, nak, kenapa lu nggak mulia, kenapa kamu tidak memuliakan Ramadan? Ini orang Islam lagi pada puasa, jangan makan sembarangan. Bayangin tuh orang Majusi itu yang nyembah api, ya, menghormati Ramadan, ngajarin ke anaknya, biar kata kita bukan Islam, tapi hormatin orang Islam lagi pada puasa siang-siang. Itu. Dan saya punya teman tuh di Inggris, dia cerita begitu. Di Inggris itu, ya, sebagian daerah, kalau lagi bulan Ramadan gini, ada orang Islam gak puasa yang ngingetin orang kafir malah. Ente kan Islam, kenapa gak puasa? Digituin malah. Kita Islam, puasa dong. Digituin. Yang lain pada puasa, ente gak puasa. Di kita kebalik. Ya, kita mayoritas yang ngotorin Ramadan orang Islam sendiri. Warung pada buka, lihat warteg pada buka. Warung Padang pada buka. Coba aja. Yang makan Islam, yang jualan Islam. Ya, terbalik nih kita. Ya. Nah, ini orang Majusi itu marah anaknya makan di siang hari. Dinasehatin, nak, hormatin Ramadan, ini orang Islam lagi pada puasa. Ya. Akhirnya di minggu itu orang Majusi ini meninggal dunia. Orang Majusi meninggal dunia di minggu itu. Nah, di malam hari setelah orang Majusi ini meninggal, ada seorang soleh tidur mimpi ketemu orang Majusi tersebut. Di mimpinya dia lihat orang Majusi itu lagi jalan-jalan di surga. Masya Allah. Kaget nih orang soleh ini. Ditegur, Mas, ente kan tetanggaan yang agamanya Majusi itu kan? Iya. Lah kok bisa di surga? Ya, lah kan ente berislam, kok bisa di surga? Kata dia apa? Alhamdulillah. Ya,
Kemarin saya marahin anak saya gara-gara saya minta dia memuliakan Ramadan. Sebelum ajal saya diambil, Allah kasih saya hidayah, saya baca 2 kalimat syahadat sebelum saya meninggal dunia. Begitu saya baca 2 kalimat syahadat, saya meninggal dunia, dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya masuk surga. Luar biasa hadirin. Orang Majusi itu dapat kemuliaan begitu gara-gara menghormati Ramadan. Bagaimana kita yang orang Islam kalau menghormati Ramadan? Nah, ya. Jadi kalau ada orang non muslim, orang kafir, lalu dia masuk Islam, maka kewajiban sholat yang dulu nggak pernah ditegakkan di masa kafir nggak wajib diqadha. Karena kewajiban itu hanya pada orang muslim. Jelas kira-kira? Ya. Beda ceritanya kalau ada orang murtad lain. Ini saya katakan kafir asli, nggak wajib qadha. Tapi kalau murtad lain. Ente udah Islam dari kecil, umur 40 murtad gara-gara perempuan. Masuk agama bini ente. 5 tahun cerai, masuk Islam lagi. Dalam 5 tahun ente nggak sholat nih, ente wajib qadha tuh 5 tahun sholatnya. Nah, kok beda Ustaz? Orang kafir nggak diwajib qadha, saya wajib qadha. Kenapa dibedain sama-sama kafir? Beda. Kalau kafir itu nggak pernah mendapat hidayah saat itu, belum pernah ngerasain Islam. Sekarang ente beda, ente udah Islam dulunya, udah sholat, udah puasa, ngapa sekarang jadi begini? Nah, ente karena kesalahan ente keluar dari Islam, ente dapat hukuman wajib mengqadha sholat dan puasa yang ente tinggalin. Nah, yang beda ya antara orang kafir asli dengan orang murtad. Ini syarat pertama. Syarat wajib sholat orang yang beragama Islam. Yang kedua, wal bulugh, sudah baligh. Kalau belum baligh nggak wajib sholat. Apa itu baligh? Bulugh itu bulugh hadat taklif, sudah nyampe batasan terpaksa. Orang baligh itu cirinya kan 3. Pada laki dan perempuan ada 2 cirinya. Kalau sudah umur 15 tahun, hitungan tahun Hijriah, mau laki mau perempuan baligh berarti. Kalau belum 15 tahun, umur 9 tahun keluar air mani, baik dengan cara halal ataupun haram, berarti sudah baligh. Kalau laki-laki, perempuan sudah baligh. Nah, yang satu ini khusus pada perempuan. Ketika berusia 9 tahun dan sudah keluar haid dari dirinya dan memenuhi syarat, ini sudah baligh. Kalau ada salah satu dari ciri-ciri ini, maka orang dikatakan sudah bulugh, sudah mencapai batasan taklif, dipaksa. Ya, kita jangan bersalah persepsi. Ustaz, katanya Islam dalam agama Islam nggak ada paksaan. Ada dalilnya. Apa dalilnya? La ikraha fid din. Katakan ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, kata Allah. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Ini tafsir hadis ayat ini bukan tidak ada paksaan berarti orang nggak sholat nggak apa-apa. Orang nggak puasa nggak apa-apa, enggak gitu. Ini tidak ada paksaan bagi orang kafir masuk Islam. Ente nggak mau masuk Islam, kita nggak maksa. Terserah ente mau Kristen, ente mau Hindu, kita nggak maksa. Tapi kalau orang sudah memilih agama Islam, maka mau nggak mau, dan ente sudah balik, mau nggak mau ikutin aturan Islam. Perempuan yang sudah balik kok, ya pakai jilbab, tutup aurat, pakai kaos kaki. Laki-laki tutup auratnya, wajib sholat, punya catatan masing-masing ntar, catatan amal, catatan dosa. Nah, itu sudah masuk Islam. Sebagaimana saya pernah cerita, ada sahabat kan bilang begitu, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Oh ya, baca syahadat, kata Rasulullah. Tapi saya minta satu syarat. Apa syaratnya? Jangan larang saya mabuk. Saya nggak bisa berhenti mabuk. Ya, masuk Islam pakai syarat. Kata Nabi, ya udah baca syahadat aja dulu. Gitu. Ya. Tapi ntar boleh mabuk nggak? Ya baca syahadat dulu, kata Nabi gitu. Ya, begitu baca syahadat, maka Nabi bilang, nah mulai sekarang nggak boleh mabuk. Udah Islam. Tadi waktu belum syahadat masih boleh. Sekarang udah Islam nggak boleh mabuk lagi. Nah, jadi kalau sudah baligh kena paksaan. Ya, berarti kalau anak-anak kecil yang belum balik nggak dosa. Anak-anak kita nggak puasa ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, nggak sholat nggak apa-apa. Cuma Nabi ngajarkan kalau sudah usia 7 tahun suruh sholat, suruh puasa. Kalau belum mau sholat, belum mau puasa, jangan dipukul, biarin aja. Tapi kalau sudah usia 10 tahun nggak mau sholat, nggak mau puasa, pukul. Cuma pukulannya ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan nakut-nakutin doang. Supaya apa dipukul? Supaya dia terbiasa udah gede nggak meninggalkan kewajiban. Itu ya. Maka anak-anak sekarang lebih takut nggak dikasih handphone dibanding dipukul. Anak sekarang nih, ya. Saya aja kalau ngajak anak saya tuh, si Arbi tuh, Bi, terawih Bi. Oh, capek Bi, banyak. Gak berarti kalau dia yakin kan, satu jus. Ya. Oh, capek Bi.
Ya udah kamu nggak terawih nggak apa-apa. Tapi sehari sampai besok nggak main handphone. Iya udah terawih dia. Ya, takut nggak dikasih handphone. Ya anak sekarang itu pokoknya bikin yang dia takut apa? Mungkin pukulan nggak kena bagi dia. Tapi kalau handphone takut dia nih. Ancam itu. Ya nggak bisa main handphone. Iya baru sholat dia. Baru nanya terawih. Nah itu. Ya takut-takutin biar udah gede terbiasa sholat nggak pakai disuruh lagi. Ini yang kedua, syarat wajibnya sudah baligh. Yang ketiga wal aqlu, akalnya sehat. Ya, berakal sehat, ini kan wajib. Agamanya Islam, sudah baligh, akalnya sehat. Berarti kalau orang akalnya nggak sehat, seperti orang gila, maka tidak kena kewajiban dan tidak wajib qadha. Ya, tidak kena kewajiban dan tidak wajib qadha. Jadi kalau ada orang nggak sholat, nah berarti dia orang gila. Ada orang siang-siang nggak puasa, berarti orang gila gitu. Jadi nggak usah marah kalau ada orang siang-siang rokok kita panggil, gila, sini lu, jangan marah dipanggil gila. Kenapa? Lu nggak puasa. Yang nggak puasa itu orang gila gitu. Ya, jadi nggak usah marah. Ya, ini kadang dipanggil gila marah. Ya, orang punya warteg disebut orang gila marah. Buka siang-siang, ya nggak usah marah. Ente orang gila. Nah orang gila itu nggak kena kewajiban. Nah bedanya kalau ente gila bohongan, pura-pura gila ente kena kewajiban ente, tapi ente sengaja nggak puasa. Ini syarat ketiga, ya harus yang berakal sehat. Kalau dia gila nggak wajib sholat. Yang keempat wan naqa minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini khusus perempuan. Kalau perempuan dia sedang haid atau sedang nifas tidak kena kewajiban, tidak kena kewajiban. Ya, dan juga tidak wajib mengqadha, bahkan tidak boleh mengqadha sholatnya. Ada perempuan haid seminggu habis suci dia saya qadha bang kemarin haid seminggu nggak usah enggak saya mau, nggak boleh. Biar kata dia qadha hukumnya haram dan tidak sah. Tuh, bukan main-main nih, nggak boleh. Ya, saking rajinnya gitu mau qadha. Saya sholat saya qadha, puasa saya qadha. Puasa iya, kalau puasa lain. Kalau sholat enggak, tidak boleh, haram dan tidak sah. Jelas ya, ini perempuan dalam masa haidnya dan masa nifas. Kemudian wabulughud dakwah, sudah sampai dakwah agama Islam ke dalam dirinya. Artinya kenal ada agama Islam. Kalau ada orang tinggal di pedalaman, di gunung gitu, nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada radio misalnya, orang-orang Badui misalnya gitu, nggak kenal tuh ada agama Islam, nggak pernah dengar. Ada Nabi Muhammad nggak pernah tahu. Nah ini seandainya dia masuk Islam, apakah wajib qadha? Enggak. Emang dia nggak wajib, nggak tahu sama sekali, sama seperti orang kafir, gitu ya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya ada nggak daerah begitu? Kayaknya sih hampir nggak ada ya, kayaknya hampir nggak ada. Ya, pasti imam dari radio, dari TV, lagi sekarang udah punya handphone, tahu Islam, nggak mungkin nggak tahu Islam, ya. Jadi kalau ada orang tidak sampai dakwah kepada dirinya, tidak wajib sholat. Kemudian wasalamatul hawas, selamat indranya. Indra di sini yang dimaksud adalah indra penglihatan dan pendengaran. Kalau ada orang dilahirkan buta dan tuli, ini nggak wajib sholat. Kenapa? Gimana ngajarinnya? Coba bayangin. Kalau satu doang, misalnya mata lihat, tapi ini telinga nggak dengar, kan bisa pakai isyarat, ya? Atau dia ngeliat langsung, dia ngeliat nih. Oh, ini sholat diajarin bisa. Cuma kalau buta terus tuli, gimana ngajarinnya? Pakai isyarat kagak lihat, diomongin kagak denger, gimana? Kalau cuma buta doang kita bisa bilangin, misalnya denger nih, Mas, ente kan agamanya Islam, itu wajib sholat. Oh gitu, sholat gimana? Gini, diajarin, bisa diajarin, bisa denger, atau tuli tapi bisa lihat, pakai isyarat bisa. Nah kalau udah tuli, terus buta, ngajarinnya gimana? Jadi gimana Ustaz? Ya udah, nggak wajib sholat sama sekali, nggak nyampe dakwah ke dia. Ya, ini tidak kena kewajiban. Nah, kita sekarang ukur diri kita masing-masing. Kita memenuhi syarat nggak? Yang pertama kita Islam, alhamdulillah. Balik, oh udah Ustaz. Akalnya sehat. Ya, kalau yang perempuan haid atau nifas, oh enggak. Ya, udah nyampe dakwah, oh saya udah Islam. Indra ente pendengaran penglihatan lihat, dengar, berarti ente wajib sholat. Berarti ini yang sekarang hadir di sini umumnya wajib sholat. Ya. Paling kecil tuh anak Ipul tuh, itu belum wajib sholat tuh. Ini ngikut aja itu, ya. Karena bapaknya ngajak. Saat dia di rumah dia nggak mau tidur, nggak apa-apa, nggak dosa dia. Ya. Nah itu mah dari kecil anak kita diajarin ya ada dosa, ada pahala gitu ya. Tadi itu habis sahur anak-anak kan
nonton TV biasa kan, nunggu subuh. Saya bilang, Bi, ada 2 rakaat Bi, kata Nabi, yang kalau kamu kerjain dapat pahala gede. Semana Bi gedenya? Lebih gede dari bumi dan seisinya. Keren katanya. Gimana sholatnya? 2 rakaat doang. Mau ah. Gituin biar ngerti gitu ya. Atau kalau dia misalnya malas jamaah, Bi, jamaah Bi. Kamu sendiri aja. Ya, surganya jelek, dah surganya. Beda sebenarnya. Sebenarnya bagusan kalau jamaah, gitu jamaah gitu. Biar dia paham walaupun ya masih kecil, terbiasa dengan amal soleh dan amal tidak soleh, atau pahala sama dosa, jadi dia paham, gitu ya. Nah sekarang yang mau kita bahas tadi, kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Kalau sudah wajib, nah sekarang saya wajib nih Ustaz ya. Saya supaya sah bagaimana sholatnya? Nah ya, ini ada 8 syurutus sholat tsamaniyatun, ada 8. Syarat sahnya sholat ada 8, bahkan nanti lebih disebutkan di sini. Yang pertama taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Kalau sholat ente mau sah, ente nggak boleh punya hadas besar dan hadas kecil. Nah, ya, kemarin kan udah kita bahas tuh penyebab hadas kecil ada 4. Ya, yang pertama hilang akal, keluar sesuatu dari kemaluan. Ya, kencing atau BAB, hadas kecil tuh. Ya, kecuali mani, mani harus besar. Yang kedua, hilangnya akal kalau tidur, ya, kemudian pingsan, ya, ayan, gitu ya. Itu hilang akal semua tuh. Ini membatalkan hadas kecil. Ya, kemudian yang ketiga, bertemunya 2 kulit, laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah gede, ya, yang tidak ada penghalang, tidak ada hubungan mahramiyah, bersentuhan kulit sama istri kita misalnya. Nah, itu hadas kecil tuh. Ya, harus wudu dulu. Kalau nggak wudu, ente nggak sah sholatnya. Yang keempat, penyebab hadas kecil, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, menyentuh kemaluan laki-laki dan perempuan dengan telapak tangan bagian dalam. Nah, ini penyebab hadas kecil. Ini nggak boleh ada pada diri kita. Seandainya ada, maka wudu kita batal dan kita wajib wudu. Kalau ente nggak wudu, berarti ente punya hadas kecil. Ente tetap sholatnya nggak sah. Begitu juga hadas besar. Ya, nggak boleh punya hadas besar, hadas kecil aja nggak boleh, apalagi hadas besar. Apa hadas besar penyebabnya? Ya, yang pertama, ilaju hasyafati fil farji, memasukkan kemaluan ke lubang kemaluan, ya, kepala kemaluan ke lubang kemaluan, itu hadas besar tuh. Ya, walaupun baru palanya doang, iya palanya doang, apalagi semuanya. Ya, hadas besar, yang kepalanya aja hadas besar, apalagi semuanya. Ya, kemudian ya, wa khurujul mani, keluar air mani, harus besar tuh, dengan cara halal ataupun haram, harus besar. Kemudian wal haid wan nifas, ya, perempuan tuh dia haid atau nifas, hadas besar. Kemudian juga wal maut, kematian, ya, ada orang meninggal dunia itu hadas besar. Cuma bedanya kalau mati yang wajib mandi, ya, yang hidup yang wajib mandiin, nggak mungkin dia mandi sendiri, ya, yang wajib kita yang hidup mandiin dia. Nah, ini hadas besar. Kalau antum ada hadas besar, maka nggak boleh mengerjakan sholat sampai dihilangkan hadasnya. Begitu juga hadas kecil, nggak boleh sholat sampai hadasnya dihilangkan. Dengan cara apa? Kalau hadas kecil dengan cara wudu, hadas besar dengan cara mandi junub atau mandi wajib. Ya, kalau ada orang punya hadas besar, lalu dia sholat, gimana hukumnya? Kalau sengaja nih, dan tahu dia punya hadas, bodo amat nggak wudu, langsung aja sholat. Asima, maka hukumnya dosa dan tidak sah sholatnya. Berarti dia tala'ub fil ibadah, main-main dalam ibadah, dosa tuh. Dan ini juga hati-hati, kalau kita berada dalam soft sholat, terus kita nggak nahan kentut pelan-pelan, kan nggak ada yang tahu tuh. Wah, kalau saya wudu ketahuan saya batal kentut, pura-pura aja dah, lanjutin pura-pura sholat, malah udah batal tuh dia. Ini haram tuh hukumnya. Nggak boleh gitu, nanti ya batal. Pakai gayanya kan diajarin sama ulama, pura-pura ru'af, pura-pura mimisan, ya, jadi keluar soft begini tangannya, pura-pura mimisan padahal kentut gitu ya, dan nutupin aib, itu nggak apa-apa, ya, daripada ente pura-pura malah hukumnya dosa dan tidak sah, ya. Nih, kemudian kalau sengaja dan tahu, kalau lupa Ustaz, saya pikir saya punya wudu misalnya. Ternyata pas lagi sholat atau selesai sholat baru ingat, wah tadi saya kentut ya, wah tadi saya cium istri ya. Nah, ini gimana nih? Maka ya dia tidak dosa,
Bahkan dapat pahala karena niatnya mau ibadah. Nanti nggak sadar nih. Dapat pahala karena niatnya dan dapat pahala karena berzikir yang dia baca dalam sholat. Tapi sholatnya nggak sah. Dan dia wajib mengulangi sholat. Jadi wudhu dulu, baru sholat lagi. Kira-kira. Ini bedanya di situ. Kalau tadi yang pertama dia sengaja tahu nih dia batal, bodo amat tahu, sholat aja udah. Ini hukumnya dosa dan tidak sah. Cuma kalau lupa kalau pikir masih punya wudhu, ternyata ingat udah batal. Gimana Ustaz? Sholatnya nggak sah, tapi ente dapat pahala. Yang pertama pahala karena niat ibadahnya, yang kedua pahala karena zikir yang dibaca. Ayat Quran yang dibaca. Nah, ini nggak masalah. Paham kira-kira? Ya, ini syarat pertama. Kemudian, Ustaz, kalau seandainya saya punya hadas kecil, ada punya hadas besar, cuma pengen wudu nggak ada air, pengen mandi nggak ada air, debu nggak ada debu, Ustaz, bersih tempatnya. Seperti gimana misalnya di pesawat, ya, ini air nggak boleh dipakai karena takut bisa nyetrum. Ya, kalau kita pakai air, kena lantainya nggak boleh basah, ya. Atau airnya habis, nggak ada air, debu, ya pesawat saat mana debu, bersih semuanya sampai kemana nggak ada debunya, ya. Maka gimana? Maka bagi orang yang tidak memiliki dua alat bersuci, air nggak ada, debu nggak ada, dia wajib sholat lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Jadi sholat aja dulu, ya. Sholatnya gimana? Ya udah nggak pakai wudhu, nggak pakai mandi, nggak pakai tayamum, sholat begitu aja. Nanti kalau sudah sampai tempat ada air, maka dia wajib wudhu atau wajib mandi, ulangin sholatnya. Nah kalau Ustaz, kalau ngulangin, ya mendingan ntar aja sekalian, nggak boleh, ya. Tetap wajib sholat walaupun tadi nggak ada air, nggak ada debu. Kenapa? Karena seandainya kita nggak tahu umur nih, seandainya kita meninggal dalam kondisi tadi tuh, ya, maka tidak ditulis sebagai orang yang ninggalin sholat karena sudah sholat, ya. Kalau Anda sengaja, bodo amat ah, ya. Saya ntar aja sekalian dah, dosa tuh begitu, dan wajib qadha. Dan kalau meninggal dunia maka dianggap sebagai tarikus shalah, orang yang sengaja ninggalin sholat. Dan orang yang ninggalin sholat, kata Rasulullah, man taraka sholatan wahidah, ya, muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan fala budda lahu min dukhuli. Orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu sekali doang, nggak perlu 2, 3, apalagi 100 kali, sekali ninggalin sholat fardu sengaja tanpa uzur, maka namanya tertulis di pintu neraka fulan bin fulan, maka dia harus masuk neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah ninggalin sholat, apapun kondisinya tetap sholat. Sholat nggak ada wudhu, nggak ada air, nggak ada debu, sholat aja udah. Allahu Akbar. Misalnya kita di pesawat atau di kereta, ada nggak kereta? Kereta ada ya? Ada. Atau misalnya kalau di kapal feri ada malah gede itu masalahnya. Ya pokoknya kita dalam kondisi di bus misalnya nih, di bus air nggak ada, debu nggak ada, berhenti kagak mau tuh supir. Ya gimana Ustaz, saya di tengah hutan, soal saya turun sendiri, ditinggal saya. Ya udah sholatnya di bus. Gimana Ustaz sholatnya nggak bisa sempurna, nggak bisa diri, nggak bisa rukuk, sholat aja duduk. Allahu Akbar. Ya, biasa aja sebisa mungkin. Nanti begitu sampai tempat ulangin lagi sholatnya. Itu caranya. Paham kira-kira? Nah, jadi harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, wat-taharah 'anin najasah, suci dari najis, fi tsaubi, pada bajunya, wal badani, dan badannya, wal makani, dan tempat sholatnya. Harus suci dari najis. Kemarin udah kita bahas bab najis tuh. Jadi kita mau sholat, perhatiin baju kita ada najisnya enggak, badan kita. Biasanya baju itu yang suka ada najisnya adalah bagian celana atau CD, ya, celana dalam, ya, atau ya, sarung kita, ya. Kenapa begitu? Biasanya gara-gara kencing tidak tuntas umumnya tuh. Kenapa nggak tuntas? Karena tidak istibro. Istibro itu menuntaskan kencing. Jadi bagi seorang laki-laki, kalau dia kencing, supaya yakin air kencingnya sudah habis, tidak tersisa di batang kemaluan, disunahkan an-nater. Nater itu mengurut-ngurut sambil tanahnuh, dibarengi sama berdehem. Jadi pegangnya pakai tangan kiri, misalnya kemaluan kita nih, ini kita kencing nih, selesai ya, supaya yakin bersih apa enggak, diurut-urut. Nah gitu tuh. Jadi ketekan, ya. Jadi kalau bapak lagi di dekat kamar mandi ada orang dehem-dehem, itu bukan jin, itu orang lagi, ya, lagi tanahnuh, sunnah. Jin siapa nih? Ya, itu sunnah begitu tuh.
Gitu. Ya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan gimana Ustadz? Sama, sunnah berdehem dan tapi karena dia nggak ada batang kemaluan, ditekan-tekan bagian bawah perutnya, dekat kemaluannya. Jadi biar tuntas seluruhnya. Supaya apa? Supaya air kencing yang tersisa di batang kemaluan atau di lubang kemaluan perempuan benar-benar semua keluar. Karena khawatir kalau tidak istibro, ya nanti begitu dia selesai cebok pakai celana, wudhu, biasanya kalau lagi ruku ketekan keluar tetes. Nah, ini yang bikin sholatnya batal. Kenapa? Karena ada najis di kemaluannya atau di celananya. Satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melewati kuburan, ya, lalu Nabi berhenti tiba-tiba. Dia ambil pelepah kurma, dibelah dua sama Nabi, ditancepin tuh, satu kuburan sini, satu kuburan sini. Sayyidina Umar heran lihat Nabi begitu. Lalu nanya, ya Rasulullah, tumben nih katanya, saya nggak pernah lihat antum begini. Ya, apa kata Rasulullah? Ya Umar, ini orang dua di kuburan lagi pada disiksa. Jadi Nabi satu itu diperlihatkan sama Allah, lagi siksa. Yang pertama ini gara-gara masalah kencing, itu tuh, ya, gara-gara masalah kencing, dia tidak istibro sehingga bajunya kena najis, celananya kena najis, dan sholatnya tidak sah. Bayangkan hadirin. Ini kalau satu sholat begitu, gimana kalau dia misalnya nggak istibro dari subuh, ya habis mandi, ya nggak istibro, sholat subuhnya nggak sah. Zuhur masih pakai sepak itu, zuhurnya nggak sah. Asar masih pakai sepak itu, asarnya nggak sah. Apalagi sampai isya, nggak ada yang sah sholat ini. Bayangin tuh, itu kalau sehari, kalau tiap hari begitu gimana? Nah, hati-hati nih. Makanya harus paham nih masalah begini, karena kata Rasulullah, berapa banyak dari umatku usianya sudah sampai 60 tahun dia mengira sudah sholat padahal nggak pernah sholat sama sekali. Ini yang kita ngeri. Kenapa? Dia nggak ngerti cara bersuci yang baik bagaimana, menghilangkan najis bagaimana, nggak ngerti cara sholat yang benar bagaimana. Dipikir udah sholat aja, padahal kata Rasulullah di mata Allah nggak pernah sholat. Na'udzubillah. Kenapa? Nggak pernah ngaji agama, nggak pernah ngaji fikih, ya. Ngajinya sekedar dengar nasihat-nasihat aja. Kalau fikih nggak mau, fikih karangan manusia, apa ini karangan manusia, kembali ke Quran, kembali ke hadis. Ini bahasa begini benar tapi salah. Emang yang dipikir fikih ini ngarang ulama? Kagak, ngambil dari Quran dan hadis. Ya, mereka ijtihad ini menghasilkan hukum begini pakai pemikiran. Imam Syafi'i aja begitu. Ya, Imam Syafi'i malam harinya dilihat sama anaknya, ya, Imam Ahmad bin Hanbal kagak tidur. Ya, ternyata kata Imam Syafi'i, saya wudu sholat subuh dengan wudu sholat isya karena malam saya nggak tidur. Dia pikir tidur sama anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat mengagungkan gurunya. Di rumah tuh cerita gurunya mulu. Sampai anaknya yang perempuan bilang, "Bah, siapa sih Imam Syafi'i itu? Sekali-sekali undang ke sini." Ya, akhirnya diundang sama Imam Ahmad. Anaknya pengen kenal sama Imam Syafi'i. Begitu nyampe di rumah, diajak makan. Imam Syafi'i diundang di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, makannya banyak. Anaknya ngeliatin, masa kiai makannya banyak gitu. Ya, katanya orang waro. Masa orang waro makannya banyak begini? Ya misalnya Ustaz Hafid nambah-nambah, yang bener aja nih. Katanya guru apaan nih makan mulu? Ya, satu nih. Yang kedua, Imam Syafi'i tidur, habis isya langsung tidur. Anaknya ngeliatnya tidur. Ya. Masa dilihat ntar bangun jam berapa nih, anaknya begadang nungguin Imam Syafi'i, ternyata nggak bangun Imam Syafi'i. Ya, wah masa kiai kagak tahajud tidur aja kerjaannya, kata anak Imam Ahmad. Ya, wah nggak bener nih bapak nih milih guru nih. Ya, udah gitu sholat subuh nggak pakai wudu, langsung sholat. Wah kagak wudu lagi padahal tadi tidur, batal ini. Wah nggak bener nih. Akhirnya Imam Syafi'i pulang, anaknya ngomong sama bapaknya, "Pak, Bapak itu guru bapak itu." "Iya." "Kok kayak gitu?" "Kayak gitu gimana?" "Makannya banyak." Tidur mulu. Ya, habis bangun tidur kagak wudu langsung sholat subuh. "Ah yang bener." "Iya saya begadang, saya merhatiin." Wah, ntar bapak tanya sama Syafi'i, "Tuan guru, antum kata anak begini." Kata Imam Syafi'i, "Iya bener Ahmad, bener kan, anak memang makan banyak." Ya, padahal anak nggak pernah lihat antum makan banyak. Imam Syafi'i adanya kurus. "Kenapa makan banyak di rumah saya?" Ya, karena saya yakin saya makan di rumah orang soleh, dan makan orang soleh itu berkah. Saya pengen nyari berkah dari kamu yang banyak.
Jadi kalau dibilang kiai, dibilang ustad, makan yang banyak di rumahnya. Kalau perlu kue habisin aja. Ya. Nggak mau dihabisin, berkah Ustaz, nyari berkah. Ya. Padahal lapar. Ya. Makan yang banyak, rumah orang soleh. Ya. Karena berkah makan orang soleh. Yang kedua, saya itu nggak tahajud karena dari mulai Isya saya rebahan, saya memikirkan satu ayat, saya gabungkan dengan hadis-hadis, dari situ keluar 100 masalah, 100 fatwa dalam berbagai macam ilmu. Tidurnya aja rebahan mikirin ilmu yang Syafi'i. Jadi ilmu fikih ini, kalau ada orang ini karangan manusia, emang yang nulis manusia, cuma dia dari ijtihad, diambil dari mana? Al-Quran dan hadis. Ini bukan ngarang. Kita mau tinggal nerima hasilnya doang, ini enak. Para ulama mau bikin syarat wajibnya atau syaratnya soalnya salat harus suci dari hadas, suci dari itu, mikir dulu. Mana dalilnya ini, mana ayatnya, mana Quran hadisnya. Bukan berarti asal-asalan tulis-tulis saja. Ini bahasa begini nih, hati-hati nih. Ya, nggak usah ikutin omongan manusia. Ya, ambil dari Quran langsung. Emang ente mujtahid apa? Ya, nggak bisa sembarangan orang ambil ilmu dari Al-Quran. Ente udah ngerti ilmu apa? Ngerti asbabun nuzul, ngerti nasikh mansukh, ngerti balaghah, ngerti mantiq, ngerti sharaf, ngerti nahwu? Enggak kan? Ya udah ambil dari ulama aja yang lebih alim. Ya. Nah, ini pemikirannya luar biasa bisa menerapkan seperti ini. Jadi perhatiin nih, jangan sampai kita ibadah tapi nggak berdasarkan ilmu. Sama kayak tadi Rasulullah 60 tahun sholat, nggak ada yang sah sholatnya di mata Allah. Ngeri kita ini dengar hadis ini. Jangan-jangan saya begini nih, kita nih. Ya, waktu masih dari muda dulu, orang tua kita nggak pernah ngajarin sholat. Kadang anak kita kebuka, kadang bolong-bolong, kita cuek aja, nggak diajarin. Pikiran sholat aja. Makanya kenapa ke ulama kita, kalau ada orang meninggal, dia ngajarin bayar fidyah. Ya, kenapa bayar fidyah? Padahal kan dia sholat. Ya mungkin takutnya ada sholatnya yang nggak sah, dulu nggak ngerti agama. Nah itu bisa mudah-mudahan bisa di cover, ditutupi sama fidyahnya itu maksudnya. Ya, jadi jangan sampai ente etirot aja menentang apaan ini fidyah-fidyahan. Ya, kamu bid'ah. Ini kagak ngerti maksudnya ulama sih. Ya, diajar ulama begitu tuh. Jadi harus suci dari najis. Najis yang bagaimana? Al-ghairu ma'fu anha. Najis yang tidak dimaafkan fi thawbin musalli, di bajunya orang yang sholat. Perhatiin badan kita nih. Cebok kita udah bener belum? Tadi itu istibroknya. Ini kata Nabi tadi, kuburan yang atuh gara-gara kencing, yang atuh gara-gara namam, suka ngadu domba orang. Kenapa Nabi taruh tancepin pelepah kurma? Kata Nabi, ini pelepah kurma selama masih seger akan bertasbih pada Allah. Dan dengan tasbihnya akan meringankan siksaan yang ada di kuburan. Nah orang kita karena nggak ada pelepah kurma beli kembang. Nah, sama juga itu namanya kias tuh. Ya pengen ziarah pakai kembang. Naruh kembang seger, bukan kembang yang kertas, ya, kembang beneran. Nah, ditaburin. Kenapa? Karena Nabi bilang begitu, pelepah korma selama masih basah akan bertasbih, dan tasbihnya akan meringankan siksaan orang dikubur. Nah, karena nggak ada korma, apa aja boleh. Ente mau daun mangga, ya, daun alpukat taruh situ, boleh. Cuma kan alpukat nggak enak taruh situ, ya. Tapi kalau bunga kan enak, gitu. Bunga, orang kita ngajarin pakai bunga, itu boleh nggak? Boleh. Oh bid'ah Ustaz, Nabi nggak pernah nebar bunga, tapi Nabi nebar pohon korma. Ya, mau cari korma di mana? Ya, yang ada aja udah. Yang penting tumbuhan yang seger, taruh di situ. Namanya mengkiaskan tuh. Ya, jadi kadang main salah-salahin aja, nggak ngerti dalilnya. Ada dalilnya sebenarnya itu. Jadi itu selama masih seger tuh pohon berzikir, nah siapa tahu naudzubillah bukan disiksa di kuburan, bisa diringankan gara-gara itu. Nah itu jadi itu yang pertama, jangan sampai ada najis di badan kita. Cebok perhatiin, yang bagian depan, bagian belakang, baju perhatiin. Ya, pernah kena cipratan najis nggak? Beda ya antara najis sama kotor, beda. Bapak jalan kena lumpur ke masjid nih, zaman dulu kan masih blok. Nyampe masjid, ini sarung tanah semua. Sah nggak sholat? Sah, nggak masalah. Kan kotor, iya kotor tapi nggak najis. Tapi beda kayak tadi, kencing cuma setetes, nggak kelihatan kotornya. Mungkin kencingnya juga putih lagi, nggak kelihatan bekasnya. Ya, apakah suci? Nggak suci. Sah sholatnya? Nggak sah. Lah tadi tanah suci. Walaupun kotor tapi suci. Ini walaupun nggak kelihatan nggak kotor tapi najis. Jadi yang nggak boleh itu ada najis. Paham kira-kira nih? Ya. Dan najisnya tidak dimaafkan di baju, karena najis ini dari segi dimaafkan ada 4 macam. Ada najis yang dimaafkan di baju saja. Di baju saja. Apa itu? Darah yang sedikit. Kalau di baju kita ada darah sedikit,
kita sholat masih dimaafkan. Dikit itu kata para ulama seukuran dirham, keping logam. Kalau segini masih dimaafkan, cuma kalau banyak itu nggak dimaafkan. Misalnya kita tidur, ya nggak sengaja lagi digigit nyamuk, kita miring, ceret, karena baju kita pecah darahnya tuh. Nah ini gimana? Dimaafkan sedikit. Di baju dimaafkan, darah yang sedikit. Tapi di air darah nggak dimaafkan. Ente taruh setetes, ada air segelas, masukin darah setetes atau kurang dari setetes, itu najis tuh. Di baju dimaafkan, di air enggak. Paham kira-kira? Ada yang dimaafkan di air yang sedikit, kalau air banyak mah nggak masalah. Air sedikit, tapi tidak dimaafkan di baju. Apa itu? Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir kalau dibelah. Misalnya laler. Ada laler mati di air, ya, di air dikit nih, ya. Ini gimana kata Nabi kan? Kalau ada air di susu, laler di susu, celupin, minum lagi nggak apa-apa, ya. Kan dia najis. Setiap hewan yang mati itu, ya, yang tidak boleh dimakan dan tidak disembelih, ya. Maka kalau mati hukumnya bangkai hukumnya najis. Kalau ada bangkai laler, ya, dalam air yang sedikit, kita angkat bangkainya, najis nggak tuh air? Nggak najis. Kenapa nggak najis? Yu'fa anhu. Kalau ada bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, kalau disembelih kan bangkai, kalau lalu disembelih nggak ada darahnya. Nah, jenis hewan begini kalau masuk ke air walaupun dia najis, tapi airnya tetap suci, dimaafkan di air. Tapi tidak dimaafkan di baju. Gimana maksudnya? Seandainya kita sholat, ternyata habis sholat ada bangkai laler, ya laler, ya berarti kita sholat bawa najis, nggak sah sholatnya. Paham kira-kira nih? Ini ada jenis yang kedua nih, dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Ya. Jenis yang ketiga, dimaafkan di air juga di baju. Ini jenis bagaimana? Najis yang bagaimana? Najis yang tidak bisa kelihatan dengan mata biasa. Contoh, misalnya, ente ngelihat ada laler terbang nemplok di tai kebo. Tai kebonya masih anget-anget ini, baru keluar. Kan masih basah tuh, masih kebul, masih ada asapnya. Ente lihat tuh dia makan, ya gitu ya. Ente lihat, udah gitu, nih laler nemplok ke air yang sedikit, air putih, gelas ente tuh. Habis makan dia, ya, dia minum di situ tuh, otomatis kan kena tuh, ya, gitu kan. Kan dia bekas megang tai segala macam, ya. Udah gitu nemplok ke baju ente lagi, ya, ente usir. Pertanyaannya, Ustaz, gimana hukum air yang gelas sedikit tadi? Dan baju saya nih, ya saya lihat tadi dia kena najis. Pertanyaannya, ente ngelihat najisnya di kaki laler, di lidah laler, lihat banget nggak? Ya kagak sih Ustaz, kan kecil Ustaz. Nah, najis model begini dimaafkan di air dan juga di baju. Walaupun ente yakin dia tidak habis dari nemplok dari tai, itu dimaafkan. Tapi saya bisa lihat Ustaz kalau pakai mikroskop, ya kan itu bukan mata normal. Ini mata normal, lihat nggak? Nggak lihat, ya udah berarti dimaafkan. Paham? Ini yang ketiga jenisnya. Yang keempat, tidak dimaafkan di air, juga tidak dimaafkan di baju. Ini najis yang lain. Kencing, muntah, ya, pup, tai, itu mau sedikit mau banyak di air nggak dimaafin, di baju nggak dimaafkan. Ini makanya hati termasuk kencing tadi itu, setetes saja ada di celana dalam kita, sholat kita nggak sah. Berarti ini, ya. Begitu juga baju kita, begitu juga aumulakin limahmuli, yang nempel, yang bersentuhan dengan yang kita pakai. Misalnya, ya, kita pakai peci, ya, pakai peci, ini peci harus suci. Kemudian sorban kita, misalnya, sorban kita menjuntai panjang sampai ke tanah yang kena sorban kita harus suci. Nggak boleh tuh, ya, di bawahnya, kecuali kita nggak pakai. Ini ada tai nih, tai cicak atau tai ayam. Waduh, nggak ada tempat lagi, sempit nih, gimana nih? Tutupin pakai sejadah. Bawahnya tai nih. Kita sholat di atas sejadah, sah nggak? Sah. Ya, tapi makruh begini. Sholat berpapasan dengan najis, ya, sejajar sama najis itu hukumnya makruh. Tapi nggak membatalkan sholat, tetap sah. Atau misalnya ente sholat dapatnya di luar jalanan panas. Kalau saya buka sendal Ustaz, melepuh Ustaz. Yo, aspalnya panas banget. Pakai sendal gimana? Saya ragu nih, suci apa enggak sendal saya. Ya gimana caranya? Buka sendalnya, injek. Jangan dipakai. Buka sendalnya, injek. Diri di atas sendal. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, walaupun misalnya bawahnya ada tainya misalnya.
ada teh kotok di bawah sendal, nggak masalah, ya, karena tidak kita tidak digunakan memakai sesuatu yang ada najisnya. Paham kira-kira nih? Ya, perhatiin nih benar-benar masalah najis. Begitu juga perhatiin batinul ain wal fam wal anf, bagian dalam mata dan mulut dan hidung. Kalau kita mulut kita berdarah, ya kan suka gusnya berdarah, itu kumur dulu, bersihin dulu sampai berhenti. Ya, karena kalau ngalir terus darahnya, keluar darahnya dari bagian luar, bagian dalam badan masuk keluar. Keluar itu kan dia sebenarnya bukan di mulut, tapi keluar. Gigi kita merah darah, nggak boleh tuh, nggak sah. Atau hidung kita mimisan, apalagi banyak tes semuanya keluar, karena sholatnya ada najis dan tidak sah sholat membawa najis. Paham kira-kira? Ya, begitu juga sesuatu yang najis dari segi zatnya, seperti misalnya khamr itu ya, walaupun botolnya sebotol mahal, ada minuman keras champagne satu botol 2.500.000, ya Allah, 17 juta minuman neraka, bayangin tuh. Petrus, kayak nama pendeta ya. Petrus 17 juta. Ada orang mau sholat habis itu minum Petrus, dikantongin tuh Petrus. Sah nggak sholatnya? Walaupun botolnya bersih, tetap aja nggak sah. Kenapa? Karena Petrus itu hukumnya najis dan dia sholat bawa najis. Beda kalau BD, bandar narkoba, dia bawa kokain atau bawa ganja, di kantong nih udah dipaket-paketin, habis sholat saya mau jualan misalnya, ya. udah BD masih ingat sholat juga lagi, ya, dikantongin sama dia, polisi nggak curiga, ke masjid, ya, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena ya narkoba hukumnya suci, walaupun haram dimakannya, haram dikonsumsi, cuma suci dia, ya. Jadi kalau suci sholatnya tetap sah, beda sama khamar, minuman keras. Jelas kira-kira nih? Nah, ini dua perkara ya, di antara syarat sahnya sholat. Nanti insya Allah di kajian berikutnya kita bahas lagi syarat-syarat yang lain, yaitu menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, dan ini insya Allah di kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Ya. Kita sering dengar ya, makanlah sebelum kenyang, berhentilah sebelum kenyang, makanlah ketika kita lapar. Tadi Ustaz juga menyinggung masalah kalau kita makan rumah kiai, kadang-kadang kita makan berkah, kita makan berlebihan. Mungkin bisa juga satu nampang bisa sendiri kita. Iya. Doko itu doko. Karena kebanyakan juga orang kan mengarap berkah nih, berkah ya. Berkah makan di rumah kiai. Tenang warga, walaupun benar tapi nggak nyindir nggak. Gimana itu? Apakah memang ada bertolak belakang dengan hadis yang mengatakan berhentilah sebelum kenyang, dan makan yang berlebihan? Baik. Ya, jadi sebenarnya saya masih meragukan itu hadis atau apa. Cuma kalau ulama ya, Nabi itu kalau makan ketika dia lapar berhenti sebelum kenyang, gitu ya. Nah ini kalau lihat dari cerita Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i makan banyak, apakah bertolak belakang dengan kebiasaan Rasulullah SAW? Ya, enggak sama sekali. Ya, karena yang diriwayatkan ceritanya Imam Syafi'i itu dia makannya enggak berlebih-lebihan. Memang banyak, cuma enggak berlebih-lebihan. Kan ada orang makan sampai enek-enek, masih makan aja. Ya, itu berlebihan namanya. Ini enggak. Biasanya orang ya, dan takaran banyak itu kan beda. Bang Komar sama saya banyak beda, Komar. Ya. Enggak sama, ya. Saya biasanya ada orang biasa makan sepiring, tiba-tiba 2 piring, nah itu udah banyak. Tapi bagi orang yang biasa makan 2 piring, biasa aja, gitu kan. Orang kadarnya beda. Imam Syafi'i begitu, biasanya dikit, kok tiba-tiba banyak ini, tumben. Walaupun bagi orang mungkin nggak sebanyak itu, ya biasa aja bagi orang lain. Nah itu yang terjadi pada Imam Syafi'i. Ya biasanya makannya dikit, tiba-tiba lebih dari biasanya. Ini dia katakan banyak, ya tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya boleh. Ya, Imam Syafi'i pun ngerti nggak bakal mungkin dia makan berlebihan. Jadi apakah bertolak belakang? Enggak. Jadi gimana menggabungkannya? Ya, kalau kita di rumah orang soleh, kalau kita ikut ceritanya Imam Syafi'i, makan. Ya, misalnya Bang Komar, ayo kita kumpul di rumah Kiai Ghazali. Apa nih selamatan? Ya, siapinlah nampan. Ya, ada kambingnya, makan Bang Komar. Ya, yang banyak. Kalau disuruh nambah. Gitu.
Jangan kalau nggak disuruh nambah, mau nambah ya, nggak disuruh nambah, ya disuruh nambah, ayo nambah lagi nih, nambah selama bisa, sebisa mungkin, tapi jangan berlebihan, ya. Jangan kata Allah gitu, kulu washrobu wala tusrifu. Jadi patokannya itu, makanlah, silahkan makan kata Allah, silahkan minum yang halal yang baik, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Banyak boleh, tapi jangan berlebihan. Nah ini banyak juga nggak setiap saat, tapi ketika di momen-momen tertentu kayak di tempatnya orang-orang soleh nggak masalah. Ya, kalau kita kan banyaknya pas lagi kondangan, ya kondangan tuh banyak tuh, macam-macam makanan. Ya, salaman belum makan 25, ya, itu baru salaman. Padahal belum ngamplopin itu. Kadang udah makan salaman lupa ngamplopin, ngabisin makanan doang. Jadi nggak bertentangan, Pak Mukhlis ya. Kira-kira seperti itu. Ya silakan. Ya, Fadl. Boleh. Baik, sama-sama. Yang kedua, baik. Pertanyaan pertama, Ustadz, kalau orang siang hari kan mulutnya orang puasa baunya memang rada unik, gitu ya, mirip-mirip bau naga, gitu ya. Baunya masya Allah, ya. Tapi kata Rasulullah, la khulufus shaim atyabu indallah minal misik. Ya, jigongnya, ya pelaknya atau jigongnya orang yang puasa itu walaupun di dunia baunya nggak enak, ya, tapi nanti di hari kiamat di hadapan Allah itu wanginya lebih dari wangi misik. Itu nanti. Ya, kalau sekarang ada orang bau misik ya, ya nggak enak juga ngomongnya, ya. Nah gimana Ustadz? Saya kalau ngomong sama orang nggak pede nih Ramadan. Apakah saya sikat gigi, ya, atau saya kumur-kumur pakai Listerine misalnya gitu ya, atau pakai produk lain? Boleh nggak itu? Nah kalau seandainya melakukan sikat gigi atau bersiwak, ya, sikat gigi atau siwak atau kumur itu sebelum zuhur nggak apa-apa, selama tidak ada zat yang masuk ke tenggorokan. Ya, beda kalau asarnya saja bekas, misalnya kita sikat gigi nih, kumur kan bersih tuh, ya nggak ada odolnya, udah hilang semua, busanya udah hilang, cuma ada dingin-dinginnya, nah, itu dingin-dingin nggak masalah, itu namanya asar, bukan zatnya, bekasnya saja, tapi bukan bendanya, cuma bekas nggak masalah, ya. Sama seperti pacar kuku, kalau perempuannya kalau pulang haji kan pakai pacar kuku tuh, ya berapa jam ditempelin, ntar dihilangin, nah, masih ada merahnya, ini asar namanya, bukan zat, itu nggak masalah, ya. Benar, jelas ya. Jadi kalau sikat gigi sebelum zuhur itu nggak masalah, dengan odol ataupun tanpa odol. Kalau dengan odol hati-hati, jangan sampai ada yang masuk odolnya, ya, itu yang pertama. Atau kumur-kumur jangan sampai ada yang masuk. Tapi kalau setelah zuhur ini dimakruhkan di mazhab Imam Syafi'i. Masuk waktu zuhur udah nggak sunnah siwakan. Nih, ya, ini saya pakai cuma sampai sebelum zuhur. Begitu zuhur nggak boleh Pak, makruh, bukan haram, makruh bersiwak. Karena kata Rasulullah jangan dihilangin ya asar ibadah. Ini kan asar ibadah nih. Bahkan kalau kita nanti buka puasa, itu kita minum, kumur jangan dibuang, telan. Makruh kita buang bekas puasa kita. Telan aja nggak apa-apa. Oh, Ustaz banyak pelaknya, nggak apa-apa telan. Itu asar ibadah, bekas dari ibadah. Jangan dibuang. Jadi kalau lihat apakah makruh Ustaz? Kalau makruh setelah zuhur, sebelum zuhur tidak makruh. Apakah batal puasanya? Kalau ada yang masuk odolnya atau obat kumurnya batal, kalau enggak batal. Jelas kira-kira? Nah kalau setelah zuhur bisa jadi menghilangi keutamaannya, bukan pahala puasanya, keutamaan puasa, yaitu efek baunya tadi itu. Ya, jadi kalau emang mau nggak mau ya silakan, kalau mau dihilangin gitu. Kalau nggak mau dihilangin bekas puasanya gimana? Ya jaga jarak aja ngomongnya, jangan deket-deket gitu ya. Jadi nggak terlalu kecium baunya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah vaksin. Ya, vaksin ini dia modelnya disodok ya. Oh suntik, baik. Kalau ya itu swab ya. Suntik, hukum suntik ibroh dalam puasa itu ulama mengatakan begini. Apa hukum suntik? Boleh atau enggak? Pertama pertanyaannya boleh atau tidak. Kalau memang dibutuhkan, diharuskan suntik. Kalau nggak suntik Ustaz nggak bisa ngobatin, lebih cepat efeknya pakai suntik. Maka dibolehkan suntik. Pertama boleh atau enggak? Boleh kalau memang dibutuhkan. Pertanyaan kedua, kalau boleh Ustaz, batal atau enggak puasanya? Nah ini masalah batal atau enggak ulama khilaf. Ya, yang pertama, kalau yang dimasukkan itu merupakan taghdiyah, berupa makanan seperti infus kan itu makanan.
menguatkan badan gitu, membuat fungsinya seperti makanan, maka ini ulama sepakat batal karena sama seperti makan ya. Tapi kalau bukan makan Ustaz, obat, kayak mungkin kalau vaksin obat ya jatuhnya ya, obat Ustaz, dia bukan makanan, obat. Nah ini ulama khilaf, ada 3 pendapat. Pendapat pertama, batal. Kenapa batal? Karena Anda memasukkan vaksin, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, nyampe ke rongga, nyampe ke rongga badan, nyampe ke perut, nyampe ke otak, batal tuh. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena yang namanya batal memasukkan sesuatu kalau lewat 7 lubang. Mana lubang yang dimaksud? 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut, 2 lubang kemaluan. Kalau ente masukin sesuatu lewat situ, maka batal. Tapi kalau nggak lewat situ, nggak batal. Ini pendapat kedua. Kalau vaksin kan di sini, bukan dari sini, kecuali nah, itu lain, batal gitu. Ya, ini kan nggak di sini. Ini pendapat kedua. Ya, atau dimasukin lewat kuping, masukin lewat hidung, batal. Kalau yang tidak melalui 7 lubang, tidak batal. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, lihat, kalau memasukkannya lewat urat terbuka seperti urat nadi, ya, dicari uratnya. Kan ada orang suntik cari urat. Nah, ya, ada yang model suntik main tusuk aja gitu, kayak di pantat, kan nggak perlu cari urat itu, betul gitu. Tapi ada orang kayak nyalasin obat, cari urat dulu, diginiin dulu. Nah itu, kalau modelnya lewat urat terbuka, maka batal. Tapi kalau tidak lewat urat terbuka, tidak batal. Ini 3 pendapat, antum mau pakai yang mana silahkan. Ya, mau pakai yang batal, ya udah batal. Kalau antum ikut pendapat yang batal, berarti wajib qada puasanya. Kalau antum ikut pendapat yang tidak batal, ya berarti tidak wajib kok. Jelas kira-kira? Donor darah ini sama seperti hukum hijamah, bekam. Hukumnya makruh. Mengeluarkan darah ketika lagi puasa, donor darah, bekam, fasdu, itu makruh. Kenapa? Karena yurisul menyebabkan lemasnya badan. Yurisul du'f. Badan jadi lemas, udah puasa, ngurangin darah. Kan kalau lagi nggak puasa bisa minum vitamin, teh manis. Ini lagi puasa, minum gimana? Itu makruh. Tapi tidak membatalkan di mazhab kita. Di mazhab Imam Abu Hanifah kalau saya nggak salah batal. Ya, mengeluarkan darah, donor, fasdu, bekam, sebagian mazhab mengatakan batal. Cuma mazhab kita nggak, makruh saja. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau masker berulang kali dipakai buat kita sholat itu apa batal? Masker, hukum memakai masker ya dalam sholat itu ada larangan menutup wajah. Ulama khilaf masalah larangan ini, apakah larangan wajib atau larangan ya makruh. Mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan makruh. Makruh dalam sholat menutup wajah tanpa uzur. Ya, jadi kita laki-laki terbuka, ya, perempuan pun terbuka sholatnya sama. Walaupun dia pakai cadar di luar sholat, tapi dalam sholat dibuka. Ya, jadi dalam sholat lebih afdol tidak pakai masker. Nah kalau pakai masker gimana Ustaz hukumnya? Hanya makruh saja tapi tidak mempengaruhi batal dan tidaknya sholat. Jadi tetap sholat tetap sah. Ya, jadi kalau saya menyarankan kalau antum yang saat ini kita lagi corona gini, ya kan pakai masker kemana-mana. Sebagian, kalau saya ada bandel orangnya, saya bandel kayak bapak saya ngikutin bapak sebenarnya bandel ya. Ya, kalau bapak saya nggak bandel saya nggak bandel. Nah saya termasuk orang yang pengap kalau pakai masker, nyesek gitu ya. Nah, jadi kalau yang biasa pakai masker, silakan pakai masker. Tapi saya sarankan kalau lagi sholat, copot. Nanti selesai assalamualaikum, pakai lagi, nggak apa-apa. Supaya sholatnya tidak ada unsur makruhnya menurut sebagian ulama. Silakan nanti pakai masker, tapi begitu lagi sholat, kalau saran saya dilepas dulu. Nanti begitu selesai salam, pakai lagi. Kalau tetap saya mau pakai Ustaz, udah biasa pakai, ya nggak apa-apa juga, sah juga sholatnya, tidak membatalkan. Gitu. Jelas? Bentar. Ya, pakai masker berulang kali Ustaz, batal nggak? Enggak, tergantung. Di maskernya ada najisnya enggak? Nah, kalau cuma ada ini Ustaz, ingus, ya, ingus keluar, ya. Terus dipakai lagi. Enggak. Ini ingus, ludah itu walaupun kotor tapi tidak najis. Ya, tapi jorok aja gitu, ya. Dipakai-pakai udah nggak cuci-cuci lama, bau banyak enak. Walaupun bau, walaupun kotor tapi selama tidak ada najis, sah sholatnya. Tapi kalau ada najis sedikit saja dipakai itu masker, maka sholatnya tidak sah karena bawa najis. Jadi patokannya itu bukan masalah dicuci atau enggak, berkali-kali atau enggak, yang penting ada najis atau enggak. Selama suci enggak masalah. Jelas kira-kira? Itu pun enggak berlaku cuma bawa masker, baju kita juga sama. Baju udah bau asem, bau banget nih. Ya, sholat ya sah, cuma ente ganggu orang lain.
ya, dan itu tidak merupakan adab dalam sholat. Adab dalam sholat pakai baju yang bersih, yang rapi. Sebagaimana kita ketemu orang penting pun rapi, dandan, ini ketemu Allah lebih-lebih lagi harusnya, gitu ya. Cuma kalau seandainya kotor tapi tidak najis nggak masalah, mau di masker ataupun dimanapun. Jelas kira-kira? Ada lagi tadi? Ya. Berkaitan dengan tinggi kan jelas saja dari pendapat. Ini ada suatu hadis yang seperti mana yang kita ambil? Dua-duanya sahih atau gimana? Ya, ini kan tinggi itu hilaf. Ada suatu hadis yang sahih yang mengatakan. Baik, begini. Kalau dalam fikih itu ada ikhtilaf para ulama, Ustaz. Nah, saya menemukan hadis yang sahih. Apakah saya ambil pendapat ulama yang khilaf tadi atau hadis yang sahih? Begini ya hadirin rahimakumullah. Ini para ulama kenapa timbul khilaf? Karena mereka berbeda dalam menilai dalilnya. Ya, hadisnya kadang sama, Cuma yang satu misalnya menguatkan ini hadisnya ini rawinya ada yang nggak pas menurut sebagian ulama. Katanya gini, enggak kok, ini thiqah. Ini enggak thiqah. Nah, ini khilafnya di sini. Walaupun kadang-kadang sama-sama hadis yang sahih, cuma di sini melihat dari segi rawinya, atau di sini melihat dari segi matanya lemah. Rawinya kuat, matanya lemah, ya. Atau rawinya matanya kuat tapi rawinya lemah menurut sebagian ulama. Jadi unsur perbedaan di situ. Nah, kita yang tidak memiliki kemampuan untuk menilai ini hadis sahih atau enggak, ya, atau tahu Ustaz di Bukhari Muslim, iya, cuma tidak tahu asbabul wurudnya seperti apa. Kadang sama-sama hadis sahih, cuma yang ini dalam bab ini awal kejadiannya begini, sama seperti misalnya Syiah itu kan mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Orang yang menjadikan saya sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Nah, ketika kata orang Syiah, sebenarnya yang jadi pemimpin itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Ali, karena hadisnya sahih. Di Bukhari juga ada. Nah, ini kan pemahaman orang Syiah. Tapi kata orang-orang Ahlussunnah, emang hadisnya sahih, tapi ini asbabul wurudnya nggak begitu. Bukan secara am, secara umum. Sahihnya benar, tapi ini hadis dulu terjadinya ketika sedang perang. Imam Sayyidina Ali disuruh mimpin pasukan perang. Ketika disuruh sama Sayyidina Ali sesuatu, ada yang nggak mau. Nah, maka Nabi bilang, yang menjadikan saya sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Artinya tunduk sama Ali lagi perang, bukan dalam semua bab. Nah, itu yang kita nggak ngerti. Kita orang-orang awam cuma tahu sahih, ya, mungkin kita nggak baca doang itu pun. Kalau Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dia mengatakan sahih, dia neliti, diteliti itu tiap matan, diteliti tiap rawinya siapa nih, siapa nih orang ini, dicek masing-masing. Kita kan sahih, paling orang-orang sekarang maaf nih, lebih cenderung sahahahu Albani. Nah, sekarang begitu tuh orang-orang salafi tuh, sudah disahih oleh Albani. Siapa Albani? Kok udah Sahih Bukhari masih perlu Sahih Albani? Albani ini siapa? Levelnya jauh, ya. Dan sebagian orang juga mengatakan dia bukan ahli hadis, ya. Dia cuma menyampaikan saja, bukan ahli hadis. Jadi kita ini orang-orang awam apalagi yang nggak pernah berkecimpung ngaji masalah hadis, ya. Jangan serta merta, oh ini Sahih nih, udah pakai yang ini aja nih. Ntar dulu, gimana kata ulama kita? Karena mungkin bisa jadi Sahih tapi asbabul wurudnya bukan di situ. Ini yang kita belum bisa paham. Jadi lebih aman ikut pendapat ulama yang memang bidangnya di situ, daripada kita orang awam ngira-ngira, nah ini aja deh nih, sahih kok, ayatnya ada. Nah, akhirnya ntar salah memahaminya. Paham kira-kira Pak? Nah, itu lagi cukup kan? Monggo. Tunggu, itu tadi dari mana? Kok tiba-tiba ada? Giliran ngaji hilang. Giliran pertanyaan datang. Padahal ini pengajian ente nyawal. Ini ngaji dengan Dairul Roja nih, gara-gara santri minta ngaji nih. Giliran saya ngajar santri kagak ada. Gimana nih? Ayo. Ih, giliran pertanyaan datang. Ini pertanyaan nikah lagi. Ayo tanya Dar. Kita sering tuh puasa itu kan banyak pilihan. Pertama israf ya. Semoga sampai takbir, mubazir. Sedangkan israf aja tidak boleh apalagi takbir. Kenyang banget gitu, nanti kita makan lagi gitu, kita itu kan jadi israf gitu. Nah, apakah kita dalam keadaan israf itu kita berniat untuk ibadah selanjutnya biar kuat gitu? Gini ya, jadi saat kita kalau buka puasa suka israf, berlebihan. Namanya kebanyakan orang kita gitu, mau buka puasa nyiapin macam-macam, kolak iya,
Es teh manis, iya. Es kelapa ada juga. Es teler, masya Allah. Tapi makan di mana? Yang mana yang makan tuh? Itu baru hidangan pembuka doang. Ya, bukan main course. Main course lain lagi tuh. Opor, telur, aduh. Lu bilang hidangan penutup. Ya, sholatnya kapan? Nah, pertama israf nggak boleh dalam agama. Ya, nggak boleh. Apalagi sampai takdir membuang-buang itu. Aduh, naudzubillah jangan. Jadi kita kalau mempersiapkan buka puasa yang wajar-wajar aja dah. Kita makan berapa orang nih? Kita doang. Iya, sewajarnya aja. Saat saya mau nyobain cilok sama gorengan, ya udah cilok 3, gorengan 1 atau 2 gitu aja, nggak usah banyak-banyak. 10, cilok 10. Yang makan siapa? Nggak ada yang makan. Akhirnya terkebuang-buang, gitu ya. Nah ini Ustaz gimana kalau setelah saya makan buka puasa, nanti malam makan lagi? Cuma niatnya untuk menguatkan ibadah. Ya semua tergantung niat, selama tidak berlebih-lebihan. Ya badan kita masih nampung nih. Ya masih bisa, tapi tidak memaksakan. Kita nyatakan sebagai wasilah untuk memperkuat ibadah, silahkan. Cuma sebenarnya kalau kata para ulama, banyak makan itu bukan memperkuat ibadah, lemes gitu. Jadi bertolak belakang sebenarnya. Yang kata Imam Haddad mengatakan, orang tidak akan merasakan lezatnya ibadah selama dia masih banyak makan. Sekedarnya aja. Jadi misalnya habis taraweh kan suka ada sisa tuh, boleh nggak usah makan nih? Boleh, cuma sekedarnya aja, nggak usah sampai bangun aja malas. Aduh, ngapa lu? Nggak kuat. Itu nggak boleh begitu. Oh, cuma kalau sekedar ya makan lagi nih, habis ini saya sholat lagi, habis ini saya ngaji lagi, nggak apa-apa. Ya, jadi tergantung kondisi orang beda-beda. Ya, kalau kayak ente normalnya nggak banyak dah nih ya, sepiring udah kenyang. Cuma kayak Tovan, Bang Komar ini kan badan gede. Ya ini 2 sih wajar buat mereka, beda masing-masing. Kadar orang tuh beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Cuma bisa juga ada saya punya teman badannya kecil, makannya banyak. Saya bilang tahu di mana ini, makan banyak. Kita udah kenyang dia belum. Ususnya panjang, ya jadi naruhnya banyak gitu. Ya, jadi dalam agama itu tidak boleh israf, apalagi takdir benar. Ya, cuma kalau seandainya habis buka puasa sekedar doang misalnya, makan dikit, ntar habis taraweh makan lagi Ustaz, habis itu saya mau ibadah, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada israf di situ. Yang boleh itu berlebih-lebihan sampai kita aja ngerasanya berat untuk ibadah. Dan umumnya begitu orang, coba dah, ente buka puasa, habis-habisan. Terus suruh taraweh, apalagi 1 juz, males dah, ngantuk yang ada ntar. Jadi jangan sampai kita ya gara-gara kebanyakan makan malah makin lemas ibadahnya, gitu ya. Jelas kira-kira. Jadi ukuran orang itu berbeda-beda, tergantung badan masing-masing. Jelas kira-kira. Ada lagi? Ya. Kena pisau berdarah batal nggak Ustaz? Enggak. Berdarah tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Dulu kita masih kecil, berdarah batal, nangis batal, nggak boleh nangis, ya, ternyata nggak apa-apa, boleh, ya. Nanti di bab puasa itu dijelaskan apa saja yang membatalkan, tapi tidak termasuk mengeluarkan darah nggak, ya. Kena pisau nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali habis kena pisau nangis minum, batal karena minum. Ya jangan nangis minum batal tuh. Jadi kalau berdarah doang nggak apa-apa, ya. Tapi kalau tadi mengeluarkan darah dengan sengaja kayak fasdu, kayak donor itu makruh saja, tidak sampai batal di madzhab kita. Jelas? Ya. Ada pertanyaan ke saya itu mengenai kalau misalnya kafir memberikan sumbangan atau donasi itu pahala buat mereka itu apa ya? Orang kafir memberikan donasi apakah dapat pahala? Pahala nggak ada. Nggak ada pahala buat orang kafir, nggak ada. Cuma Allah balas dengan kebaikan di dunia. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, itu kata sebagian para ulama tafsir, yang mengerjakan kebaikan akan dia lihat balasannya. Balasan itu di dunia bagi orang kafir. Maka di orang-orang kafir yang suka membantu, suka ngasih donasi, itu Allah kasih kesuksesan di dunia. Usahanya lancar. Dia juga diajarin di agama mereka itu. Diajarin berderma, diajarin sedekah, ya. Dan mereka percaya bikin sedekah, bikin berkah itu sedekah. Mungkin orang kafir kan kadang orang Cina nyumbang ke orang Islam. Itu bagi mereka satu keberkahan, bawa keberkahan. Nah, jadi balasan buat Allah bukan pahala mereka nggak dapat sama sekali, cuma dapat Allah berikan kebahagiaan di dunia, balasan di dunia, gitu ya. Baik usahanya, badannya sehat, mungkin ketika sakaratul maut yang nggak sakit. Ada orang kafir sakaratul maut nggak sakit, biasa aja, ketenang gitu. Itu kata para ulama termasuk balasan Allah atas kebaikan dia di dunia. Jadi ketika meninggal udah nggak ada lagi tuntutan sama Allah. Jadi ya Allah, saya di dunia dulu baik, kan udah saya balas, usaha lancar, badan sehat, ya, waktu sakaratul maut nggak sakit. Nah, itu balasan dari Allah. Tapi setelah meninggal nggak ada lagi pahala dari Allah, balasan dari Allah nggak ada, kecuali azab dari Allah. Tapi ada
nggak hitungan saat dia menjadi mualaf tiba-tiba ntar Masuk Islam. masuk Islam terus nanti dikasih Akumulasi dari akumulasi. Oh enggak. Apakah diakumulasi Ustaz? Kalau orang pertama kafir terus mualaf masuk Islam, apakah pahala kebaikan lu dia transfer ke dirapel enggak ada, ya. Yang dulu udah madho. Ya, enggak ada hubungannya setelah dia masuk Islam. Jadi ketika masuk Islam mulai lembaran baru. Bahkan kalau seandainya baru syahadat dia meninggal dunia, berarti dia enggak punya dosa, bisa masuk surga tuh. Ya, dosa-dosanya dulu enggak dianggap. Ya. Begitupun pahalanya enggak dianggap. Ya, kira-kira sama seperti kayak gambarannya itu siapa? Abdul Samad kan gitu. Kalau ada orang kafir protes, kok saya berbuat kebaikan gak dapat surga? Ya sama kayak orang kuliah, ikut belajar, ikut ujian, hasilnya bagus, kok saya kagak dikasih gelar? Ya ente kagak daftar dulu mas, ya daftar dulu, baru ikut ujian, baru dapat titel. Ente kagak daftar, titel dari mana? Daftar dulu, daftarnya apa? Masuk Islam dulu, syahadat dulu, baru ntar dapat hadiah. Itu seperti itu. Ada lagi? Ya. Rutin itu, supaya rutinnya istilahnya atas sekali ya, sekali. Kadang-kadang kan manusia kan kadang pikirannya kan beda. Terus ya seringlah kita beginian gitu. Itu bagaimana di bulan puasa? Maksudnya rutin ngapain Haji? Rutin minta ngasih duit. Ngasih duit? Minta duit itu udah. Minta duit? Iya. Ke orang lain? Saya istilahnya. Oh minta ke Pak Haji. Nah, terus? Sekali, udah 2 minggu sekali. Ya, terus setelah itu? Masih rutin itu. Ah. Tapi di keadaan bulan puasa, hati kan lagi sekian lagi enak enggak? Oh ya baik. Gimana tuh? Gini ya. Dalam Islam itu nggak mengajarkan meminta-minta tuh nggak ada dalam Islam. Ya al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih utama dibandingkan tangan di bawah. Jadi minta-minta itu udah cara terakhir. Kita nggak punya apa-apa, usaha nggak bisa, kerjaan nggak dapat, bingung dah. Nah, itu terakhir baru minta-minta, itu pun sebenarnya nggak baik dalam Islam. Nah, jadi kalau ada orang kata Pak Haji tadi, ada orang biasa Ustaz, seminggu sekali, seminggu 2 kali minta-minta, ya kita ngasih ada rezeki kita kasih. Cuma terkadang lagi Ramadan masih juga minta, ya. Mau lagi susah begini lagi corona masih minta juga. Gimana Ustaz? Ya, kita tergantung kita. Ya kata Allah kan gitu. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan man itu mengungkit-ungkit kebaikan. Atau mungkin menghardik dengan bahasa qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik kata Allah itu lebih utama dibandingkan sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Jadi kalau kita memang mau ngasih aja. Ya. Biasanya setiap minggu datang mulu nih kita ngasih 10 20. Sekarang enggak bisa segitu. Mau ngasih mau kasih 5.000. Yang kita kira-kira enggak merasa berat. Ya. Kita punya berapa nih mau ngasih 5.000 enggak apa-apa ngasih. Ya, dan kalau orang yang ngasih kata Allah jangan diikuti dengan menyakiti perasaan dia. Nih minta mulu lu, dasar malas banget, udah ngasih marah-marahin lagi. Jangan datang mulu ngapa? Ya, jangan ngasih aja. Ya, nah, kalau emang nggak mau ngasih, qaulun ma'ruf dengan ucapan yang baik. Maaf ya, lagi nggak ada nih. Nanti ada kapan-kapan dah ya, balik lagi. Nah itu bahasa begitu lebih bagus dibandingkan kita ngasih tapi nyakitin dia. Jadi kalau Pak Haji kira-kira Ramadan lagi berat nih Ustaz, lagi pendapatan lagi sepi, corona begini, datang juga. Pak Haji lihat kondisi, mau ngasih enggak? Saya paling kasih dikit. Yang penting ikhlas. Kalau enggak usah deh Pak Ustaz, lagi enggak ada apa-apa nih. Ya udah, ucapan yang baik. Maaf ya, lagi enggak ada nih ya. Doain kalau enggak ada kesini lagi. Nah, gitu aja caranya. Jadi jangan sampai nyakitin perasaan orang. Kira-kira gitu Pak Haji. Udah saya. Tapi itu kan kalau salah ada hadisnya itu Nabi itu pas 3 kali ada orang datang minta dikasih, minta dikasih. 3 itu ditegur malah dia katanya. Kerja agar aku bawa kayu pasar bawa itu lebih baik katanya. Iya, ini hadis ini menjelaskan Nabi itu ngajarkan supaya orang Islam itu nggak minta-minta mulu. Boleh. Artinya kalau kita ngomong dengan cara yang baik, tapi Nabi baiknya ngomongnya dengan cara yang baik. Maksud saya nggak boleh sih nyakitin perasaan tadi tuh. Dasar lu malas banget lu. Ya itu kan bahasa begitu tuh. Dia merasa ya Allah, gue digituin mau ngasih 5.000 doang, marahnya lama banget gitu kan. Nabi ngomong baik-baik. Lebih baik ente kerja, cari kayu bakar, jual itu lebih baik. Bahasanya baik. Makanya kata Allah kan qaulun ma'ruf. Di situ di hadis itu Nabi menerangkan dengan cara yang baik, dengan qaulun ma'ruf. Kalau kita ingin melatih, makanya saya punya guru juga gitu.
Dia bilang jangan biasain Fit ngasih orang minta-minta jalanan. Ya padahal kan katanya sedekah. Tapi kalau kita terbiasa ngasih, akhirnya malas nih jadinya. Malas. Tapi kalau nggak ada yang ngasih kan Pak, dilarang sekarang kan. Nggak ada yang ngasih, kan dia bingung juga. Minta-minta juga. Nggak ada yang ngasih juga. Karena kalau kita hitung-hitung, minta-minta itu gede hasilnya loh. Beneran. Bayangin, dalam 1 jam ya ada 10 kali lampu merah. Tiap 6 menit lampu merah. Dalam 1 jam. Kalau dia muter, ya kan 10 kali nih, 1 jam 10 kali. Tiap jam dia muter 10 kali. Satu putaran misalnya dapat 5.000 aja, masih gede-gede dah. Ada orang ngasih 2.000, yang aneh nggak ngasih 2.000 di 1.000, 5.000, ya tiap 6 menit. Kali 10 berapa? 5.000, 50.000. Dia minta-minta 10 jam, ya minta-minta di jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 6, 10 jam. Berarti 50.000 kali 10, 500.000. Tuh bayangin tuh, itu sehari tuh. Kalau dia sebulan nggak pakai libur, Sabtu Minggu tetap usaha, ya. Berarti 10 hari udah 5 juta, sebulan 15 juta, kalah Ipin gajinya sama tukang minta-minta. Makanya kadang orang minta-minta tuh enak gitu, minta-minta aja. Dulu bahkan sampai ada cerita di WA ada tukang minta-minta naik bus ketemu sama orang kerja, ya. Udah gitu tanya, Mas, kusut banget mukanya. Iya, habis dimarahin sama manajer. Yang kerja di mana? Perusahaan A. Gaji berapa emang? UMR dah. Mas, hidup santai banget. Kerja apa? Saya minta-minta doang. Gaji berapa? Pendapatan? Ya bisa 15 sampai 20 juta sebulan. Mikir akhirnya, gue minta-minta aja. Jadi malas kerja. Ya nggak cuma begini doang modalnya. Ya, nah, Islam nggak ngajarin gitu. Jadi hadis yang menerangkan itu benar, itu Nabi ngajarin supaya kerja tapi dengan qaulun ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang tidak boleh itu ngasih tapi nyakitin, gitu. Ya, sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali ingetin. Alhamdulillah, maksudnya sekarang itu masih gampang sedekah, di mana akhir zaman nanti mau sedekah susah. Iya, kalau kita lihat hadis yang gitu iya. Cuma kalau kita mau sedekah tepat sasaran. Kadang kita ini kan nggak tahu tuh orang bener susah apa enggak, kita nggak tahu. Lebih baik kita lihat di lingkungan kita aja nih, mana kira-kira orang yang susah, nah itu yang kita kasih tuh. Ini kan kalau orang minta-minta kadang di rumahnya punya mobil. Itu saya waktu di Kudus kan banyak banget di Sunan Kudus orang minta-minta, makannya enak-enak semua tuh di warung. Kita santri aja makan mikir-mikir, pakai kerupuk, pakai telur 1, takut habis kiriman. Dia ayam, daging, kita ngeliatin. Tukang minta-minta sama anak-anaknya nih, nggak enakan dia makannya. Kita udah orang Jakarta makannya mikir-mikir, dia enak banget. Dalam hati kurang aja kalau minta-minta nih, minta-minta kerjaan tiap hari. Dan kalau minta-minta nggak sendirian, bawa anak itu, anaknya sebar 3 orang. Tuh ngumpul, hitung. Saya ngeliatin aja kalau di Kudus tuh, ya Allah, ini orang minta-minta. Ya, jadi usahakan begitu. Ya kalau emang mau nasihatin silahkan, tapi dengan cara yang baik. Saya juga pernah ada orang begitu mulu tuh. Setiap datang, bahasanya enak aja dah. Oh, kita ini kenal Habib ini, nggak mau cerita-cerita, ujung-ujung minta duit. Ya, tolong Ustaz nih, ibu saya lagi sakit, ya, duit 1. 2 minggu lagi datang lagi, 3 minggu lagi datang lagi. Biasa saya tahu masih minta duit nih. Saya bilang begini, ente kalau datang ke sini silaturahim aja enak kali ya, gak usah minta duit dulu gitu, bilang gitu. Ya, kalau ke sini pasti kan bisa silaturahim gitu. Ya akhirnya dia malu pasti gituin. Ya, coba dah dulu bilang, ente kan Ustadz juga katanya, kan Nabi nggak ngajarin begini nih, gitu. Dia bilang Ustadz ngajar segala macam, bukan Habib Fulan itu, biasa dah tuh gitu bahasanya. Tapi ujung-ujungnya gitu, minta duit. Ya, nasihatin nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik. Orang kan kadang mau minta duit, biasanya caranya gitu, dingin dulu, terus ujungnya ke situ. Saya pernah ada satu baji jamaah ya datang ke rumah cerita, Ustaz Hafid, saya mimpi apa? Saya ada di satu masjid mau sholat id, terus itu saya lihat orang semua mukanya palanya pala binatang, tapi saya lihat Ustaz Hafid khutbah, Ustaz Hafid doang yang nggak berubah mukanya. Wah, dalam hati, wah luar biasa nih. Dalam pertama nih, wah bisyarah nih, masya Allah nih orang tibain, alhamdulillah gitu dalam hati ya. Ujung-ujungnya minjem duit. Wah, jadi bisa nggak percaya ceritanya tuh. Wah ini tahun naik-naikin dulu, jadi minjem duit. Banyak lah, lumayan gope, wah minjem gope lagi. Wah ceritanya asik juga nih. Kan banyak cerita wali begitu, wali kan. Wali itu nggak ada sebagian awliya itu nggak mau Jumatan. Kenapa? Begitu dibuka sama yang orang nggak terima nih. Bib, antum nggak suruh Jumatan. Ente lihat sini, ikutan sini sekarang. Begitu dia Jumatan sama tuh Habib, dipakein peci sama tuh Habib, dilihat orang di masjid itu mukanya muka hewan semua.
Cuma sedikit aja yang masih manusia. Kata dia, saya sah apa enggak sholat sama mereka? Dan ada para aulia yang Allah buka tabir begitu. Ini mungkin kalau kita dibuka tabir mungkin muka kita udah berubah macam-macam kali ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kita dapat cerita begitu. Ustaz Hafid doang, Ustaz. Khotbah mukanya tetap wah asik nih, asik, ujungnya minta duit ya. Udah jadi batal dah, jadi down lagi kita. Gitu. Jadi dengan datang orang minta itu ke kita, itu cara Allah ngingetin kita juga mungkin. Bisa jadi. Kadang gini, kadang bahkan dalam riwayat para aulia, Nabi Khidir itu sering datang dengan bentuk peminta-minta. Jadi ngetes kedermawanan seseorang. Itu makanya kita tuh kalau pengen memberi, yang memberi aja. Jangan pakai embel-embel. Ini awas datang lagi, awas lu ya. Dan namanya marah tuh. Kalau mau ngasih aja. Nih Pak, maaf cuma sedikit, doain ya Pak ya. Udah gitu aja udah. Kalaupun nggak mau ngasih, kata Allah qaulun ma'ruf, dengan ucapan yang baik. Maaf ya, belum ada, kapan-kapan ya itu aja udah. Ya. Pakai ya itu mah biasa itu ya, modus ya. Ya kalau dia ceritanya bener nggak apa-apa. Kita kasih dia tuh kencang banget ya. Ya kenceng mau menunggu antara sakit. Ya emang nggak tahu ya. Ada orang yang minjem itu alasannya macam-macam. Ya kalau memang bener ya kita tolong ya. Kenapa? Karena ya, saya juga ngalamin gitu. Pertama datang bilang bapaknya meninggal. Mau bikin tahlil nggak ada duit. Yang kedua ibunya sakit. Yang ketiga anak banget terus sakit mulu mati. Kita kan rada nggak percaya gitu. Nah kalau emang kita tahu dia benar-benar butuh dan kondisinya mendesak, kita tolong. Ya, cuma kalau kira-kira kita ragu nih, oh kayak bohong nih, dan kita nggak mau bantu, ya nolaknya dengan cara yang halus aja. Duh maaf ya, saya lagi nggak ada. Ini lagi nggak ada, terus saya bohong Ustaz, kan saya ada. Dalam hati ada, nggak ada kalau buat lu gitu. Jadi kita nggak bohong. Itu namanya diajarin taqiyah tuh, ya. Maaf ya lagi nggak ada. Kan bohong, di dompet ada duit. Berarti bohong Ustaz. Ini bukan buat lu, yang buat lu nggak ada gitu. Jadi kita nggak bohong. Ya, itu caranya begitu Baji. Ya, saya ajarin supaya nggak bohong. Ya. Nah, ya, itu yang kita kadang nggak tega tuh. Selidikin itu ya. Saya selidikin ini orang ini jangan dipercaya. Nah, ya apalagi begitu. Orangnya lagi nganggur lagi duduk kayak. Nah, ya apalagi. Ya, kalau yang model begitu ya udahlah kita kasih sekedarnya aja, yang kita juga nggak berat kasihnya, atau kita tolak dengan cara yang baik gitu. Ya. Kiai udah kasih Kiai. Datengin. Kasih katanya. Padahal Pak Haji Wali nggak ngasih. Kalau saya lain lagi Pak Haji, modusnya gini, minjem duit sama saya. Nah kita kasih, berapa butuh? GoPay, oh gede juga ya, 400 aja ya, ya nggak apa gitu. Terus saya coba sama yang lain, dibilangnya kata duitnya hilang, lokernya kebuka di kantor, ya udah. Kita kasih itu ya, besok minjem lagi, ya Allah nggak ada nih. Udah 2 kali minjem, 3 kali kan kita mikir kan minjemin nih. Terus dibilang gini, ya udah Ustaz, kalau Ustaz nggak ada nggak apa-apa. Tapi ambil Ustaz, yang kemarin saya pinjam itu dia udah ngikhlasin semuanya. Mereka pada bilang nggak usah ganti lah, ujung-ujungnya nih biar diikhlasin nih gitu. Kita udah mikir nih, wah diminta diikhlasin nih. Saya bilang gini, kalau ente punya duit ente bayar, kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa gitu. Ayo lo, jangan nggak kegantung tuh, selama punya duit bayar lo, nggak boleh ngutang ya. Orang akalnya macam-macam Pak Haji. Ya apalagi udah biasa ngutang, udah biasa minjem tuh caranya ada aja gitu. Ya yang penting kita ikhlas aja udah. Ya minjem biasa aja, nggak usah bohong gitu. Ya manusia gitu macam-macam, anas ajnas katanya, manusia itu macam-macam ya, kita jalanin aja. Yang penting selama kita bisa bantu, enggak ya udah tolak dengan cara yang baik gitu. Jelas? Cukup kira-kira? Ya. Ada lagi yang mau dulu nggak apa-apa. Silakan. Cuma menyambung yang jauh. Oh iya. Masalah orang di luar agama Islam yang memberikan bantuan kepada kita lah, ke masjid atau ke panti asuhan, itu kan nilainya tidak dapat apa-apa kan mereka. Hanya kebaikannya aja di dunia. Ini ada bukan kejadian, ada mungkin kita pernah mendapatin, ada satu usaha orang Cina, dia ngundang untuk selamatan. Kan paling tidak kita mendoakan dia.
Nah ustaz-ustaz itu pun juga karena diundang, ya mereka kan juga mendoakan, juga nggak tahu doanya pakai doa apa nabi. Itu kita yang hadir di situ ikut mendoakan juga atau bagaimana? Apa yang kita lakukan? Ya, gimana? Sekarang inti pertanyaan gini, Ustaz, boleh nggak kita mendoakan usaha orang non Muslim atau mendoakan orang non Muslim? Ya, kalau mendoakan, ya dia masih hidup nih, minta tolong Kiai doain nih usaha saya biar lancar. Ya kita doanya sama siapa? Sama Allah, nggak masalah. Ya, selama usahanya yang dikerjakan usaha yang halal. Kita tahu memang usaha apa nih? Saya mau buka bengkel, oh halal. Cuma ini saya mau buka diskotik Kiai, tolong doain. Nah, nggak usah datang ke diskotik mah, ya. Yang ada kita ya dapat adab dari Allah. Cuma kalau usaha halal, dia minta doain supaya usaha lancar nggak masalah, karena kita doanya minta sama Allah, bukan sama Tuhannya dia. Kita minta sama Allah dan dia tak percaya itu kita mintanya sama Allah. Ya, jadi nggak masalah, halal saja. Bahkan kita mendoakan siapa tahu mudah-mudahan nih saudara kita Bapak Lim Siong Yong dapat hidayah bisa masuk Islam, siapa tahu. Ya, kadang orang non muslim itu suka mengasih hadiah, Allah kasih balasan dapat hidayah. Ada yang begitu. Karena sering bantu, Allah buka hatinya menerima Islam. Yang penting amplopnya gede. Enggak sih, amplop sih enggak penting juga, Pak Ji. Ya. Isi juga nggak penting juga, jumlahnya. Ya kalau isinya doang daun, ya jumlahnya gede. Jadi kalau pertanyaan, boleh nggak Ustaz doain orang kafir dalam usahanya? Boleh selama usaha itu halal dan kita mintanya sama Allah, nggak masalah. Atau tapi kalau mendoakan minta ampun buat dia, nah ini ya, selama dia kafir nggak boleh. Ya apalagi udah meninggal dunia. Cuma kalau doain dapat hidayah boleh. Mudah-mudahan kita doain nih usahanya lancar, dan siapa tahu dapat hidayah dari Allah. Nah, apalagi, ya. Apalagi dia nggak paham bahasa Arab, kita doain bahasa Arab. Allah mahdihi, doain biar masuk Islam, ya. Boleh, nggak masalah. Ya, boleh selama usahanya yang halal. Ya, dan makanan, kalau ada makanan Ustaz, gimana makanan yang disiapin? Boleh kita makan? Boleh. Kita makan makanan orang non muslim boleh selama makanan halal. Ya misalnya kue apem, kue onde-onde, masa pakai babi kan nggak mungkin, onde-onde pakai babi, kan? Selama itu halal nggak masalah. Ya, jadi boleh-boleh saja selama memang perkaranya itu halal. Tetangga diundang buat tahlilan, tapi caranya tahlilan, makanan dia dibeli indah pakai acara. Iya, berarti berdoa buat rumahnya dia. Jawab kita doa sama Allah, ya. Sekali kita doain dapat hidayah sekalian. Dia nggak tahu ini, kita doain aja. Tapi makanan gimana Ustaz? Makanannya itu kalau memang dia masak sendiri ini hati-hati. Kalau beli mah nggak apa, misalnya masakan Padang tuh box itu nggak aman-aman aja. Cuma kalau dimasak sendiri hati-hati dah. Karena kan mungkin makan gua ini sapi Pak Ustaz ya. Tapi kan wajannya, centongnya dia bekas makan babi segala macam, itu nggak boleh. Jelas ya? Baik. Kita tutup dengan baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan kita senantiasa diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah pada Allah. Ayo nih udah hari yang ke-8. Introspeksi diri masing-masing, gimana bacaan Qur'annya, gimana bangun malamnya, gimana sedekahnya. Ayo semua persiapkan diri, siapa tahu kita dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Ya, nanti di 10 terakhir bulan Ramadan, malam-malam kajian insyaallah Nurul Yakin bikin Qiyamul Lail. Ayo ikut gabung sama kita bareng-bareng doa. Makin banyak yang kumpul, makin banyak yang amin, yang doain, makin kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan Lailatul Qadar, keluar dari Ramadan bersih, enggak punya dosa lagi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.